परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी सतगुरु जी का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी, जिन्नी भी संगत सरवरे कायनात वालिया दो जहान समुची मनुखता दे अवतार जुगो जुग अटल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरनां विच सुभाएमान जुड़ बैठे गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। दसवें पातशाह का हुक्म है, सानू सारियां नू बेनती नहीं हुक्म आगे आवत सिंह जो पावै वाहिगुरु जी की फतेह बुलावै। दसवें पातशाह का हुक्म मनते हुए रसना नू पवित्र करिए, फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है। गुरु घर दे प्रीतवान माता परमिंदर कौर जी अकाल पुरख दे हुक्म विच संसार ते आए। जिन्नी सवासां रूपी पूंजी लैके आए उन्होंने भोग करके पिछले दिन ही अकाल चलाना कर गए सी। अपने परिवार नूं, अपने बच्चों नूं, अपने रिश्तेदारां नूं सदीवी काल वास्ते विछोड़ा दे गए। भाणे नूं मनदे होए उन्हां दे आत्मिक शांति वास्ते परिवार ने श्री अखंड पाठ साहिब का जाप करवाया। जदों अखंड पाठ साहिब का भोग पैंदा ना, मृतक भोग, ते सानू सच्चे पातशाह ने हुक्म कीता है। ये बेनती नाल नहीं कथा कीर्तन हो रहे भी महाराज ने बेनती सानू कीती सी। हुक्म होया है सानू, किहड़े पातशाह दा होया है, कदों होया है भी दसांगे, ते कित्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज च लिखिया है ये भी आप जी नूं दसांगे। सच्चे पातशाह दा हुक्म है, अखंड पाठ तो उपरंत अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। ये हुक्म किया है सानू सच्चे पातशाह ने कि जदों जीव चढ़ाई कर जाता है उस तो उपरंत कीर्ति करनी है, बाणी पढ़ना है, रोना नहीं है, विजोग नहीं करना। गुरु दे दरबार च तां कदाचित ही नहीं करना। अपना स्नेह हुंदा है रिश्तेदारां दा, परिवार दा, बच्चों दा, विजोग करते ने, पर गुरु दे दरबार च तो भी मनाई है साध संगत जी। इत्थे तां नाम जपे जां गुरु की बाणी पढ़े, बाणी सुने जां गुरु की विचार करे सुने, ये गुरु का दरबार, ये घर की मर्यादा है। इस करके सो साध संगत जी जिहड़ा भी संसार ते आया है, धन गुरु नानक देव महाराज जी आसा दी वार पावन बाणी विच कहंदे उन्हें संसार तो चले जाना है। जो आया सो चल सी, धन गुरु नानक देव महाराज जी कह रहे हैं। अगे की कह रहे हैं, सब कोई आई आपां बैठे हैं, इन्हें भी अपनी नहीं वारी आनी। अगे भी लिखिया महाराज ने भी सब दी वारी आनी है। जदों जदों टाइम पूरा हो गया ना, जिन्ना सवास मिलिया जाना पैना। याद कर लै रब नूं, किते भुलिया बैठा होवे भी मेरा तो टाइम ही नहीं आना। वो भी तो लिखिया है ना बाबा फरीद जी के श्लोक 1377 अंग तो शुरू होंदे ने, 1384 ते पूरे होंदे ने। की कहंदे ने, फरीदा कित्थे तैंडे मापियां जिन्नी तू जने ओह तेनू पैदा किया जन्म दिता है। तै पासों लद गए तू अजे ना पतीनो, ये अजे नहीं तू भतीजदा। तेरे पासों वे तेरे परदादा जी दादा जी चले गए ने ना। सब कोई आई वारी है। महाराज कहते सब दी वारी आनी है।
ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਦੈ ਧੀਰ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਣਸਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ 1300 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 26 ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 1329 ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਦੋ ਸਮੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪਰੋ ਤੇ ਆਜ। ਇਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਮਾਰਨ ਪੁੱਛੋ ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਏ ਗਰਸੈ, ਸਮਝ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 630 ਅੰਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 31 ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਾਲ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਏ ਗਰਸੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਵਿਆਪੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਦੋ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਕ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਘੜੇ ਦੀ। ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਖੋ ਘੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, BP ਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, BP ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੜਾ ਜਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਠਿਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਵੀ ਘੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੜਾ ਜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੁੱਲਾ ਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਛਾਰ ਕੀ ਭੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਛਾਰ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਵਾਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਕ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ। ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਚੂਰਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ, ਵੱਡੋਂ ਪੁਣ ਦਾ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਐ ਅੱਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਸ਼ਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ। ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਣ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ,
ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਤੇ ਰੋਬ ਕਾਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਦਾਸਣ ਕੇ ਦਾਸ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਪਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਕ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਜਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 462 ਅੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 475 ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 7 ਅੰਗ ਹੈ, 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਅੰਗ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ। ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹਾਂ ਬਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਿੱਧ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕੋਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ। ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਆਵੇ ਜਾਏ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਭਾਣੇ 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 ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, 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 ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੁਕਮ ਹੈ,
ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਭੋਗ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਲਹਿਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 18 10 20 ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੈਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 923 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 924 ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੈਸੇ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ। ਪੜਪੋਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, 923 ਅੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਪੁੱਤ ਹੋ, ਭਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਣਿਓ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਅੰਤੇ ਮਤਲਬ ਵਕਤੇ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਕੀਰਤੀ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਕਤਿਆਂ ਤੱਕਿਆ, ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਆ ਹੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦੇ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਪੰਡਤ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਡਾ ਬੁੱਧੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਡਤ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜੋੜਨਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੋਣ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਰੋਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰਮਦਾਸ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 10ਵੇਂ ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਤਨੇਮ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਦਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਉਪਦੇਸ਼, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੈ ਲਓ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਵੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਰਾਵੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਬਸਤਰ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਗਾਰਾ 2 ਵਜੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪਰਪੱਕ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਰਹਿਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਣ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਰਕ ਦੇ ਕੁੰਭੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋੜ ਚੁੱਭ ਚੁੱਭ ਕੇ ਖੂਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਹਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨ ਸਿੱਖ ਕਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਕਾਵੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਮਗਰੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਨਛੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਪਾਠ ਕਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 70 ਸਾਲ ਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੁਕਤੀ ਆਖੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਘੰਟੀ ਖੜਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ? ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੈ ਉਠਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ। ਉੱਠਣਾ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਪੁੱਛੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਿਵੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣੰਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਇ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੈ ਉਠਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਤੋ ਦੋਖ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਂਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ,
ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੀ ਰਾਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ।